ला जी माशाल्लाह अम्मी जान दा गिफ्ट आ गया। ये जी माशाल्लाह जेड़ा है ना आई है जी सरगोदे तो उदा सारी ठीक है बिल्कुल फ्रेश है, कोई दाग दूग नहीं हैगा। तुसी आ देखो ना लैमिनेशन भी उत्ते उदा ही है। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਰੇਂਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। हाँ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ 40 38 40 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਆ। अच्छा ते सीजन दे विच ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਲੱਗਣ ਤੇ 55 60 ਤੱਕ 50 55 ਇਹਦੇ ਕਿੰਨਾ? ਰੇਟ ਕਸਟਮਰ ਲੱਭ ਲੈਣੇ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਆਊਟ ਹੈਗਾ ਤੇ 38 ਜਾਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ। ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਮਲੀ ਰੋਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਦਾ ਸਾਂਭੀਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬਸ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ 0310 65 65 35 35 456। 456। ਹਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਗਾਹਕ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ। ओके हो गया सर। अम्मी मशवरा भी ये दसी इन्हें आपने किया ਕਿੰਨੇ ਬਰਫ਼ ਤਰਾ ਪੈਰ ਤੂੰ ਗਿਲਿਆ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੌਕਸਾਂ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करनी मेरे भैन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है। अल्लाह पाक सानू खुश रखे, आबाद रखे जी। अज दा व्लॉग करदे हैं जी स्टार्ट। अज जिहड़ा ना जिद्दां अगे ठंड पैंदी है ना उस तरह ना भी अज थोड़ी जी घट वा ठंड हैगी। ते इह है कि जिहड़ी हवा तेज़ चलदी है ना वो भी नहीं अज चलन दी। ते सुकून अज भी अज जिहड़ी भी हल्की ठंड हवा वैसे चल रही है पर इन्नी ज़्यादा नहीं चल रही जिद्दां अगे तेज़ चल रही सी। हुण बस ऐ हल्की हल्की हवा चल रही है। तो ठंड भी जी बहुत धुप भी नहीं निकली हैगी तो बदल भी बनी सी। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। मुकद्दस लकड़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ना अपने ਕੋਲ हाँ जी ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਔਖੇ ਹੈ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਰਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੰਮਣ ਲੱਭਦਾ 20 ਕਿਲੋ ਲੱਭਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਲੱਭਦਾ। ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। नाले है कि हाथ भी सेक सुक रही है। सर्दी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰਦੀ 'ਚ। सूरज तो जी माशाल्लाह निकल आया लेकिन मध्यम निकलिया। तो जन्नत गुल तो अम्मी जी धुप ते बैठ गए थोड़ा जा चिर। तो हवा जी ना बहुत ठंडी हवा। तो अम्मी ने जुत्ती ला दी जे। जन्नत जूता पहन लो बेटा, ठंडी हवा चल रही है। अगों अम्मी भी तुहाडे तरह साडी गल नहीं सुनदी। तुसीं दोनों इक्को जी दादी पोती इक्को जी हो। अगो हंस के दिखा के तू भी मेरी गल खराब कर दी कर। मिट्टी तेल पा दिता कर जन्नत। हाँ जन्नत गोल उल्टे काम ना करो। अच्छे बच्चे ऐसे करते हैं, इधर देखो अच्छे बच्चे ऐसे करते हैं। हू रहने दो, इधर ही हूँ। मुकद्दस हवा बड़ी तेज चल रही है। हाथ देख ठंडे है ठंडे हो गए। ओए हाथ बड़े ठंडे इन्होंने। अम्मी तुसी जन्नत गोल नूं अंदर लेके चले जाओ। अच्छा मुकद्दस मैं पार्सल लेके आवां। लैपड़ कोरियर जी ना उत्थे पार्सल आया पे एक जी पार्सल आया जी माशाल्लाह बहुत प्यारा और यूनीक पार्सल हैगा। ते पार्सल किदे वास्ते इंशाल्लाह ताला तुहानूं आके दिखावांगे। ते आया कित्थों है चल आके मैं दस दियांगा कित्थों आया जी। बड़ा प्यारा पार्सल है। हाँ बेटा मैं पार्सल लेके आया, वो देखते हैं उसमें क्या है।
कुछ तेरी चीज़ है या तेरी मम्मा की है या तेरी दादो अम्मी की कोई चीज़ है, देखते हैं। ठीक है, जावा फिर मैं आजा कुंडी ला ला। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਲੈਪੜ ਦੇ ਪਰਸਾ, ਲੈਪੜ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਦਰਅਸਲ ਪਾਰਸਲ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸ। ਇਮਰਾਨ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ 320 ਸਰਗੋਦੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪਾਰਸਲ। ਕਿ ਘਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂ ਯਾਰ ਘਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਬਸ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਫ੍ਰਿਜ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਖੋਲ ਕੇ, ਉੱਤੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਸਾਰੀ सही है, मसला ही नहीं जा रही। ਸਾਫ ਫਰੈਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ। हाँ जी बिल्कुल, ਉਦਾਂ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ओदा बिल्कुल ਫਰੈਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਗ ਦੂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਡੈਮੇਜ। ਕਿੱਥੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬੋਤਲ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਉਦਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ 40 38 40 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਲੱਗਣ ਤੇ 55 60 ਤੱਕ 50 55 ਇਹਦੇ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਚੀਜ਼। ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਆਊਟ ਆ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ 1,30,000 ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਟਾਈਮ ਵੇਚਣੀ ਹੈ 40,000 ਰੁਪਏ ਤਕਰੀਬਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ 40,000 ਰੁਪਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਖਰੀਦੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਆਂ ਦਾ? ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਗਰਮੀ ਮਸਲਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ? ਹਾਂ ਨਵੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਹੈਗੀ ਨਵੀਂ ਅਗਰ ਲਵੇ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਾਦਾ ਇਨਵਰਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਸਾਦਾ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਰਟਰ ਫ੍ਰਿਜ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ 1 20 25 30 ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਚੀਏ ਤਾਂ 38 40? ਹਾਂ 40 ਤੱਕ 40। ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ? ਇਹ ਭਾਈ 50 55 ਤੱਕ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਕੀ ਫੜਿਆ? ਇਹ ਬੈਗ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਕੈਨਿਕਲ ਦਾ ਬੈਗ? ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਦਰਅਸਲ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਆ ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ। ਅਗਰ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਕਸਟਮਰ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ 310 10 0310 65 65 35 35 456। 456। ਹਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਸਲਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼, ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਹੋਇਆ 1-2 ਦਿਨ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਮੁਕੱਦਸ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਆਵਾਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰਿਜ ਤੇ? ਫਰਿੱਜ ਮੁਕੱਦਸ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਆਊਟ ਹੈਗਾ ਤੇ 38 ਜਾਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਆਵਾਂ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਕਰ ਮੂੰਹ ਹੈ ਕਮਲੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਮਲੀ ਰੋਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖ ਮੁਕੱਦਸ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੰਗ। ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਜਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ, ਅੰਮੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਵੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਗਾ। ਹੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 55-60 ਦੀ ਵਿਕ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦਆਊਟ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ 40-38-40 ਦੀ ਵਿਕ ਜਾਏਗੀ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਵਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ। ਨੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਕਾਗੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਾਡੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਦਾ ਸਾਂਭੀਦਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬਸ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਰੀ ਰਵਾਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ, ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਆਵਾਂ। ਹੈਂ ਅੰਮੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੇਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਪਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਮੁਕੱਦਸ, ਆ ਜਾ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ। ਹਾਂ ਕੀ ਪਾਰਸਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਰਾਤੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਫਰਿੱਜ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਾਰਸਲ ਪਰੂ ਲੈ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਰਸਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ YouTube ਸ਼ਾਮੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਉਤੋਂ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਠੰਡ। ਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦਾ ਗਿਫਟ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਮੀ ਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮੁਕੱਦਸ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਗਿਫਟ ਜੀ ਆਇਆ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦਾ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਚੱਲ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗ। ਜੰਨਤ ਸੁੱਤੀ ਜਾਗਦੀ, ਜੰਨਤ ਸੁੱਤੀ ਜਾਗਦੀ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਸ, ਇੰਨੀ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਸਰਦੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਕੁਆੜੀ ਦੇਖ ਇਹਨੂੰ, ਕੁਲਾੜੀ ਐ ਡਿੱਗ ਗਈ ਆ, ਜੰਨਤ ਉੱਠ ਗਈ ਹੋਣੀ ਜੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਈਏ। ਓ ਬਿੱਲੀ ਦੇਖਦੀ ਪਿਆ। ਪਾਪਾ 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 ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਮੰਮੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਫਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੋਹਫਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੋਹਫਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੋਹਫਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੂ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੂ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ? ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਹੋ ਨਾ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਾਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇ, ਰਾਜ਼ੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਗਣਾ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ। ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਹੁਣ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਪੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 4 ਪੈਰ ਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਸਰਗੋਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਵਜ਼ਨੀ ਵੀ ਹੈ माशाल्लाह, यानी कि मजबूत है। क्या मुकद्दस? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सही है, अल्लाह घना देन अल्लाह दी जात। इधर में तुसी तुर के देखो, उठी बहुत की है आज वाए निकी है ता छोटी है ते आप दुआ बिलोन वक्त साचा जन्नत दे देना तुसी, तुसी नहीं तुरना। मैं ता मेरे आई हो तो ता टुरिंदा। अच्छा ये थल्ले होगे तो ता तुरे होगे ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਇਹਦਾ? जन्नत जन्नत अम्मी बूढ़ी थोड़ी है। अम्मी बादशाह। अच्छा अगर थानू वड्डी मंगवा दी है तो फिर सही है, राजी हो? पक्के राजी हो? अच्छा चलो जी मुकद्दस दाम दरूद पढ़ के वड्डियां कर दी। शुर राइट
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਦਮ ਕੀਤਾ ਦਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਟੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਉੱਪਰ ਦਿਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਐਂ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੋ ਖਬਲਾ ਸੌਖੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ। ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਰਅਸਲ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਮੰਮੀ ਉਦੋਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਹੜੇ ਚ ਆਓ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਭਲਾ ਥੋੜਾ ਤੁਰੋ ਅੰਮੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ। ਤੇਜ਼ ਤੁਰੋ ਤੇਜ਼। ਸਹੀ ਹੈ ਹੈਂ ਸੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 4 ਪੈਰ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਇਹਦੇ 4 ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅੰਮੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਰਸ਼ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਲਿੱਪਰ ਹੋਵੇ ਸਲਿੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਹੈਂ ਇਹਨੇ ਸਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਰਬੜ ਦੇ ਲਾਈਨ ਵੀ ਸਲਿੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। 4 ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਪੈਰ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਰਫ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਤੂੰ ਗਿਲਿਆ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੌਕਸਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਿਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਇਆ ਜੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਧੋਇਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ। ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਫਰਿੱਜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੁਛ ਉੱਤੇ 38-40 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਬੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 45 ਤੱਕ 'ਚ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਹਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ 1-2 ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਹੈਂ। ਇਹ ਅੰਮੀ ਲਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਈ ਸੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅੰਮੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਣੀ ਹੈ ਅੰਮੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਚਲੋ ਕਤਰੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਲਾ ਹਾਂ 500 तो और चगते 100 है तो वो चगते 8 आने वो चगते 8 आने हाँ अम्मी 8 आने। ਇਹ ਅਗਰ ਟੁੱਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਟੁੱਟੀ ਇਹ ਟੁੱਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਗਾ। ਨਹੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲੀਟਰ ਵਾਲੀਆਂ 1.5 ਲੀਟਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਇੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ। ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਚਲੋ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਛੱਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਸ ਰੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਏਗੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਦਲ ਅੱਜ ਅਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਤਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਿਕਲਣਗੇ ਬਲਕਿ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਤਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਈਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਇਹ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੀ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਜ਼ਨੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਪੀੜੇ ਸ਼ੀੜੇ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਸ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੀੜੇ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਬਾਹ ਨਾ ਜੀ ਤਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ।
ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧੁੰਦ ਨਾ ਪਵੇ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਧੁੰਦ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ।